Доброго дня, мене звати Марина Василюк Чагіна. Я з мальовничого містечка Козятин, що на Вінниці знаходиться. Ми приїхали в Грузію брати участь в конкурсі Еверія 2025. Для мене це велика честь, для мене це велика можливість. І саме головне – це новий досвід в моєму житті і новий крок в моїй творчості. Декілька днів я знаходжуся в Грузії, країна колориту, любові, країна мудрості, і саме головне, що мені подобається, що тут люди живі. І буквально сьогодні, прогулюючися вуличками Грузії, я написала декілька рядочків про святу прозу для Грузії. Грузія – це не просто земля між горами і морем. Це подих вітру, що пахне сонцем, виноградом і древніми легендами. Тут небо здається ближчим, бо гори тримають його за плечі, мов старший брат, що оберігає найцінніше. Тут ріки говорять голосами предків, шепочучи про мужність, любов і вічність. Тут дороги немов старі струни бандури, натягнуті між минулим і майбутнім. Грузія не вітається, вона обіймає. Її гостинність така ж тепла, як хліб, що щойно витягнутий з печі. І така глибока, як келих доброго сапераві, в якому відбивається сонце і тисячоліття мудрість землі. Тут люди сміються, наче діти, і б'ються за свободу, наче леви. Їхні серця, мов вогонь у камінні, гарячі, яскраві, живі. Грузія – це не просто місце на карті, а відчуття у грудях. Вона входить в тебе, мов гірське повітря, спочатку легким подихом, а потім стає частинкою кожної клітинки твоєї душі. Я в Грузії вперше. Грузія завжди є в моєму серці, завжди була в моєму серці. Я пам'ятаю цікаві історії своєї бабусі, бо бабуся моя була в Грузії, і завдяки її я маю любов до Грузії ще з дитинства. Тому я тут приїхала і відчуваю себе, наче я вдома. Грузія завжди є і була, і буде в моєму серці. Обов'язково ще раз повернусь сюди. І кому спасибо. Дякую за запрошення організаторам премії. Дякую громадській організації «Сонце в тобі», голові Ірині Шахін. Дякую Дімі Швеці за таку можливість тут бути. Дякую Нозгарові за таку можливість. Ну, дякую Грузії за таку гостинність, за такий теплий, чудовий прийом, за атмосферу любові, за атмосферу комфорту, а саме головне – за атмосферу натхнення. Бо, їдучи з Грузії, я вже скільки всього достатньо багато написала, що думаю, що в мене вийде навіть ціла книга про Грузію. Особливо про місто Тбілісі. Камарджоба, доброго дня, рада вітати вас. Я Ірина Шахін, голова громадської організації «Сонце в тобі». Ми працюємо з дітьми з інвалідністю, а також ветеранами війни. Ми дуже раді запрошенню, і саме Василюк Марина – це одна із самих талановитих психологів, арт-терапевтів, яка працює з нашими дітьми і представляла на конкурсі свою творчість. В Грузії ми були вже 2 роки тому назад. Ми привозили сюди на конкурс Еверія Шахін Каріма. Це дитина з інвалідністю. Він виконував пісню «Ой у лузі червона калина». Це був такий інтегрований конкурс. Ми зайняли тут 2-е місце. Відбувався він в Оні, тому ми вже закохалися в цю країну. У нас тут багато друзів. І саме вчора на літературному конкурсі ми багато кого зустріли, обійнялися, подарували подаруночки від наших дітей, тому що ми займаємося ліпимо з глини, і вони зробили саме спеціально для Грузії, а вони зробили такі гарні прикраси, тому ми привезли і подарували. Sono Alessandro Russo, vengo da Napoli, sono un poeta italiano e sono alla mia seconda pubblicazione. In particolare si tratta di una silloge poetica, dopo che nel 2016 avevo pubblicato la mia prima raccolta poetica, il cui nome era Sono Angelica e sfilo col vento. In questo caso invece l'ultimo libro che ho pubblicato è Finché il sangue non ci separa, con cui ho ottenuto molti riconoscimenti, tra questi il
premio alla carriera Pasolini, premio Alda Merini, sono stato candidato al premio Strega Poesia, poi ho partecipato a varie fiere del libro, al Salone di Torino, ad altre fiere di Roma, Napoli, ed altre cose. Sono nella giuria del premio Decumani e poi ho avuto anche il piacere. Sì, no, ho avuto anche il piacere di. Dimmi. Fermo un attimo. No, mi hai chiesto, diciamo, Allora, quindi. მე ვარ ალესანდრო რუსო, იტალიელი პოეტი, ის ცხოვრობს ნაპოლში. მან გამოუშვა ორი საკუთარი კრებული. 2016 Duemila 16 Il primo libro sì, პირველი წიგნი გამოუშვა, პირველი წიგნი გამოუშვა, პირველი ჩემი კრებული 2016 წელს უკვე მე Sono Angelica e Sfilo col vento. Sono Angelica e Sfilo მე ვარ ანჯელიკა, სფილოვენტო col vento. ქარწაღებული რაღაც ამდაგვარი. და მეორე წიგნი გამოუშვით secondo libro. Il secondo libro è uscito nel 2022 e il titolo era Finché il sangue non ci separi. მეორე კრებული გამოუშვა 2022 2022 წელს. მეორე ჩემმა წიგნმა უპოვავ ძალიან დიდი გამოხმაურება უნდა. ამ წიგნის სახელი არის სამან სანამ სისხლი არ დაგვაშორებს. და შინაარსი არის ამ სათაურის ის რომ საერთოდ სისხლით მეგობრობა, სისხლით ურთიერთობა, აი ვიდრე სისხლი არ დამაშორებსო, ვიდრე არ მოუკვდები, ვიდრე არ გარდავიცვლებ, ჩემი პოეზია ჩემთან იქნება და ადამიანი ვინც მიყვარს ისიც ჩემთან ერთად იქნება. დაახლოებით ესეც ის აქ გავრცობა. საოცარი სათაური არის. Proprio questo nome di vostra poesia per me è arrivato pure importante. Così piaciuta. Okay, ძალიან საინტერესოა თამარ ამ სტუმართან საუბარი, მაგრამ მე მინდა პრემია ივერიის ორგანიზატორს ნუგზარ ჭიაბერაშვილს დავუძახო, თორე ძალიან გაბიჭედი ამდენ უცხოელებში და ნუგზარ, ეს ადამიანები ჩვენ რო გავიცანით, ეს მართლა პრემია ივერიის და შენი პირადი დამსახურებაა. 12 წელი გაუძლოს ღონისძიებამ, ეს ნამდვილად არ არის მარტივი ამბავი. აი, როგორი იყო წლევანდელი პრემია ივერია, რამდენად კმაყოფილი ხარ ამ ახალი შეძენილი მეგობრები და მონაწილეებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, სრულიად საქართველოს და იყოს მშვიდობა და სიყვარული უმთავრესი, რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ჩემი დამსახურება ამ შემთხვევაში ნაწილობრივ არის ერთმანეთის შეხვედრა და ჩვენი შეხვედრა და ერთმანეთის გაცნობა, ეს ყველაფერი არის მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის ჩვენი წმინდა პატრიარქის როცაკურთხევის შედეგი და დამსახურება, რომლითაც კიდევ ერთხელ მადლობა ვუხდი მას და მადლობა ვწირა უფას ნებისმიერი დღისთვის, რომელიც აი ამ 12 წელში მაქვს გატარებული. შესაბამისად, რაც შეეხება პრემია ივერიის წლევანდელ წელს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ჩვენს იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ჩვენი მონაწილეთა ქვეყნები გაიზარდა, რაოდენობა გაიზარდა, ხარისხიც გაიზარდა, თუმცა არც ერთ წელიწადს არ გქონია ხარისხი, მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო ახალი და ძალიან განსხვავებული მნიშვნელოვანი მაღალი კატეგორიის და მაღალი გემოვნების, მაღალი ესთეტიურობის შემოქმედება შემოწმება, როგორც პროზაში, ისე პოეზიაში, მათ შორის მხატვრობაში, ხატწერაში, ფოტოგრაფიაში, თქვენს ნახეთ პოლონელი გოგონას არაჩვეულებრივი ემილია ტერეზა ქრომის არაჩვეულებრივი ფოტოშემოქმედება და მოკლედ ისევ დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში პრემია ივერიის ძირითად ნაწილს და აი თუნდაც ახლა ამ ინტერვიუს დროს ჩვენ მოვისმინეთ იტალიელი ნეაპოლელი პოეტის ალესანდრო რუსოს შესახებ, რომელიც გვიყვებოდა მისი წიგნების თაობაზე თუ რა მნიშვნელობა, რა სათაურებითაა წიგნები და რა შინაარსებს მოიცავს ეს წიგნები და სათაურიდანვე ჩანს ის ნათლად, რომ მისი წიგნი არის უაღრესად საინტერესო, ძალიან ღრმა ფილოსოფიური, დამაფიქრებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ წიგნის თარგმანი ქართულ ენაზე, რაც ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება არის, პრემია ივერიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რაც შეიძლება მეტი კარგი ლიტერატურა ითარგმნოს ქართულად და მეტი კარგი ლიტერატურა ითარგმნოს უცხოურ ენაზე, ვფიქრობ, ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ქართული ლიტერატურის გამრავალფეროვნების და კიდე განახლებისთვის და იმისთვის, რომ ალბათ ჩვენს დაახლოებით ისეთი შეგრძნებები გაგვიჩნდეს, როგორიც აქვს აი ამ
უდიდესი ისტორიის და უდიდესი კულტურის, ანუ იტალიის შვილის პოეზიას. ამიტომ მადლობა ყველა მონაწილეს, მადლობა თითოეულ თქვენთაგან, მადლობა აბსოლუტურად ყველა პარტნიორს, მადლობა ნებისმიერ ქვეყანას, ვინც საზღვარი გადმონახა და ჩამოვიდა ჩვენთან იმისთვის, რომ მიიღო ყოველწლიურად პრემია ივერიაში და ცხადია, ეს არის კიდევ ერთი იმისი დასტური და გამარჯვება, რომ 12 წელიწადს როგორ გაუძლო. გაუძლო ისე, რომ თავშივე გითხარით, ეს არის პატრიარქის კურთხევის და გამომდინარე და გაუძლო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი მეგობარი შევიძინოთ, რაც შეიძლება მეტი მეგობარი გაგვიჩინდეს უცხოეთში, რაც შეიძლება მეტი მიმოსვლა იყოს, როგორ გითხრათ, კულტურული მიმოსვლა არ არსებობს ჩვენთვის არანაირი პოლიტიკა, ჩვენი პოლიტიკა არის კულტურა და ჩვენი პოლიტიკა არის ხელოვნება, რომელიც მე ვთვლი ალბათ დედამიწაზე ყველაზე კარგი პოლიტიკა და ყველაზე კარგი დიპლომატია, თუ ესე ვიტყვით, არის აბსოლუტურად ყოველდღიურად კულტურა და ხელოვნება, გნებავთ სპორტი და მსგავსი სფეროები, რომლებიც არის მხოლოდ ნიჭიერება და ფიზიკური თუ ინტელექტუალური სიძლიერე, რომელიც ერთადერთ რამეს თუ გამოხატავს ადამიანებს, ერთადერთი იმპულსი იძლევა, ეს არის წინსწრაფვა განვითარებისკენ და არც მეტი არც ნაკლები სურვილი იმისი, რომ სხვაზე უკეთესი იყოს, არა იმ მიზნით, რომ ვინმე დაჩაგროს, არამედ თვითონ გახდეს უკეთესი და თვითონ გახდეს ძლიერი და მე მოbrunდეს შესაბამისად და მასთან დამარცხებულ ბრჭყალებში ადამიანს მოკიდოს ხელი და თავისთან ერთად გააგრძელებინოს გზა. ისევ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ხომ რეალურად ნებისმიერი ხელოვნება, ნებისმიერი სპორტი არც მეტი არც ნაკლები ჩემს რაინდობასთან გათანაბრებული იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება კონკურსის დროს გამარჯვებულებს შორის და თუ არ დასახელდი, უნდა გიყოს რაინდული სული, უნდა გიყოს ამაღლებული სული და სიძლიერე უნდა გიყოს იმისი, რომ სხვა გამარჯვებულებს, რომლებიც ნომინაციაში გასახელდნენ სხვა ნომინაციებში, აი ამ ნომინანტებთან მიხვიდე და მართლა გულწრფელად მიულოცო და მართლა გულწრფელად უსურო შემდეგი წარმატება და როდესაც ნომინირებული ხარ, ხო? ალბათ უნდა გიყოს ის ძალა და ის ემოცია უნდა მოთხოვო ადამიანმა, რომელიც ემოციები ძალიან ხშირად ჭარბობს ხოლმე და მე საკუთარ თავსაც ავიწყებს ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში, პირიქით უნდა მიხვიდე და არანომინირებულ ადამიანებთან ალბათ რაც შეიძლება ახლოს უნდა დადგე და რაც შეიძლება მეტად უნდა ჩაეხუტო იმისთვის, რომ მათაც მიცე იმპულსი იმისი, რომ ისინიც მათი დროც მოვა, მომავალ წელს იქნება თუ იქით მომავალ წელს და მათი დროც მოვა, გაიზიარონ მისი იმ წუთების დროინდელი სიხარული. ნუ გზარდახან თქვი, რომ საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდნენ, თუმცა პრემია ივერია განვითარდა, გაიზარდა და როგორც ვიცი, საზღვარგარეთაც ჩატარდა, წარმომადგენლობაც გახსენით და აი ხა ჩვენს გვერდით ხედან იტალიიდან წარმომადგენლები და აი თამარ კაკაურიძე, რომელიც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არის პრემია ივერიას იტალიაში წარმომადგენელი, ხო? დიახ, ქალბატონი თამარი, ეს ჩვენი იტალიაში წარმომადგენელი, ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, პატრონაჟი და შეფობა აღებული იტალიასთან ჩვენი პრემია ივერიის განვითარების და რა თქმა უნდა, იტალიური კულტურის განვითარებისა საქართველოში, რამაც როგორც ვთქვით, ცალმხრივი განვითარება არაფერს არ მოგწევს, უნდა მოგწევს ორმხრივი განვითარება. ამიტომ მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ თამარ კაკაურიძეს და ნებისმიერ იმ ადამიანს, სახელების და გვარების ჩამოსვლა შეიძლება მე გამომჩნდეს და ვაწყენინე აუცილებლად და ეს იქნება ძალიან ცუდი ტონი. ამიტომ ყველას მადლობა იმ გუნდს, რომელმაც იტალიაში ულამაზეს ქალაქში, ეს არის მატერა, რომელმაც თავი შემაყვარა პირველივე წუთიდან, როდესაც მე ფეხი დავდგი და სურვილი მაქვს, რაც შეიძლება ხშირად დაუბრუნდა მე ამ ჯადოსნურ ქალაქს, ესე ვიტყვი, საოცრად მომხიბლელ ქალაქს, რაც შეიძლება ხშირად დაუბრუნდა, რაც შეიძლება ხშირად იქნას ქართველი პოეტების ლექსი გაჟღერებული და რაც შეიძლება მეტი მატერიალი და მეტი იტალიელი ჩამოვიდეს საქართველოში და წარმოიდგინეთ რა ლამაზად ჟღერს იტალიური პოეზია, თუნდაც ალესანდროს პოეზია რა ლამაზად. მაგას ჩვენი მაყურებელი მოისმენს ბოლოს, მაგრამ მოდი ახლა თამარს ვკითხოთ. თამარ. ბატონმა ნუგზარმა საკმაოდ ფართოდ განავრცო ჩვენი შარშანდელი პრემია ივერიის სტუმრობა ქალაქ მატერაში და მინდა სულ 2-3 სიტყვა დავამატო. რატომღაც საშუალება არ მომეცა, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვიყავი, რომ ამ თემაზე მესაუბრა, სულ 2-3 სიტყვით. როდესაც ჩვენი შეთანხმება მოხდა, რომ პრემია ივერია ჩაგვეტანა, მეგობრული ხიდი გაგვედო ორ ქვეყანას შორის, იტალიასა და საქართველოს შორის, რა თქმა უნდა, მე მჭირდებოდა დამხმარეები, თანაორგანიზატორები. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის პირველი ნაბიჯი იყო, პირველი ნაბიჯის გაკეთება გადადგმა საკმაოდ რთული არის, მოგეხსენებათ.
და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს. ძალიან დიდი მადლობა იმ 6 კაციან გუნდს, რომელიც მე დამიდგა გვერდით ორგანიზატორობით არ შემიძლია. მე პირადად რომ არ ჩამოვთვალო, ქალბატონი მანანა ტაპატაძე, ფიქრია კუჭუხიძე ქალბატონი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აქედან ჩვენს შორენა დუმბაძეს, რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული დატოვა. უდიდესი სიყვარული დატოვა თითოეული სტუმრის გულში. ქალბატონი ინგა ივანეიშვილი, ბატონი რენატო ფესტა და ძალიან დიდი თანადგომა გაგვიწია ბატონმა ბრუნო ფინამორემ, რომელიც დღეს საქართველოს სტუმრობს. ორგანიზატორულ საქმეში მართალია არ ჩაგვერია არანაირად, მაგრამ ბრუნო და მისი ბატონი მეგობარი ბრუნოც მოვიდეს ჩვენთან. Vieni qui per favore. Bruno და მისი მეგობარი ფრანკო ფონტანა, ქალბატონი მანანას მეუღლე, საკმაოდ ერთგულად უდგნენ გვერდით პრემია ივერიას წარმომადგენლებს. შეიძლება ითქვას, ჩვენი ცხოვრებით იცხოვრეს იქ. ის 10 დღე. შეიძლება ითქვას, რომ ჩავედით და იტალიელები, ქართველები გახდნენ. ეს იტალიელები, რომლებიც ახლა ჩამოთვალა, იგივე რენატო ფესტა, იგივე ფრანკო ფონტანა, იგივე ბრუნო ფინამორი, ქართველებად იქცნენ. ისეთივე დღეები გაატარეს, როგორც ჩვენთვის სტუმარ მასპინძლობა, მაგათაც სტუმარი ყავს და გვერდიდან არ ვცილდებით, აბსოლუტურად იგივე იყო მათი მხრიდან ჩვენს მიმართ. ეს იყო უზარმაზარი საჩუქარი, ამაზე მეტი საჩუქარი, ამაზე მეტი მეგობრობა, ამაზე მეტი ხიდი, პრინციპში ამ ეტაპზე პირველ ნაბიჯზე მე მგონი შეუძლებელია. დანარჩენი მომავლისაა. სამომავლოდ რას აპირებთ თამარ? აპირებთ თუ არა კიდევ გააგრძელოთ? რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ძალიან საინტერესო გეგმები გვაქვს. როდესაც პრემია ივერია ესტუმრა ქალაქ მატერას, ჩავატარეთ საინტერესო პრესკონფერენცია ქალაქ მატერის მერიაში. ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა ახალ დაბადებული პროექტისთვის მატერაში. იტალიისთვის ახალდაბადებული პროექტისათვის, თორემ ეს პროექტი 12 წელია მიმდინარეობს, საკმაოდ წარმატებულად ეს უკვე ყველამ ვიცით. რა თქმა უნდა, პრემია ივერიის გავრცობა და კიდევ უფრო მეტად განვითარება დაგეგმილი გვაქვს. ერთი პატარა საიდუმლო მითხრა გუშინ ბატონო გზარსაც გაუმხილე. ქალაქ ბარში ქალბატონმა ფიქრია კუჭუხიძემ შემომთავაზა ჩემი პირადი საღამოს ჩატარება, შემოქმედებითი საღამოს მოწყობა, სადაც მოიწვია ჩვენი პრემია ივერიას სტუმრები. Aucilblot უნდა ვთქვათ ალესანდრო, a Bari noi vuole fare la festa, proprio mia festa, per mia poesia. E io voglio invitare a te, insieme a Nozari. Vieni, sì? სხვათაშორის ძალიან კარგად გაქვთ დაცდილი ჩვენს გადაცემებში ექსკლუზივების გაჟღერება, რადგანაც იტალიაში პრემია ივერიის ჩატარება ზუსტად ჩვენს გადაცემაში სალონში კაფე ბაბალეში ექსკლუზივი იყო ჩვენი და ძალიან მიხარია. და ბოდიშით ყველაზე მთავარი, რაც არის ჩვენი წამყვანი, პრემია ივერიას წამყვანი იყო ქალბატონი სოფო ბუკია. და აი ძალიან საინტერესო თარგმანები გავიკეთა, ძალიან გვერდით დაგვიდგა და ქალბატონი სოფო ბუკიას დამსახურება არის დღეს ალესანდრო ჩვენს გვერდით რომ არის, იმიტომ რომ მან და ალესანდროს პოეზია რო ქართულად წარგვიდგინა მისი დამსახურება. ძალიან საინტერესოა. სანამ სხვა სტუმრები შემოგვიერთდებიან, ულამაზესი ქალბატონები, ბრუნოს მინდა ვკითხო, როგორი აი ამდენი ტემპერამენტიანი ქართველის გვერდით ყოფნა, როგორ გაუძელით ეს 10 დღე? Come si trovi Materashi? Come si trova tua Matera così saccati con bellissimi doni con Giorgiani? È stato molto caloroso avere queste donne georgiane hanno anche visitato la zona dei Sassi di Matera, quindi abbiamo girato un po' per tutto Matera e quindi abbiamo passato delle belle giornate. Ქალაქ მატერას აქვს ძალიან
უმშვენიერესი ადგილი, რომელიც არის სასიდი მატერა და ეს რას ნიშნავს? მელ გიბსონმა გადაიღო ფილმი ქრისტეს ვნებანი და ზუსტად ამ სასიდი მატერაშია გადაღებული. ეს ზონაც დავათვალიერეთ ამ ლამაზმანებთან ერთად და მოკლედ ძალიან მხურვალე იყო ალბათ იტალიელებისათვის არ ვიცი. ამდენი ლამაზი ქართველის ხილვა, თუმცა ცოტა მიჩვეულია. ნუ გზარ კიდე სადმე სხვაგან ხომ არ იგეგმება ივერიის წარმომადგენლობის გახსნა, ხომ არ უფრო არ ფიქრობ სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში გაშლას, მე რამდენადაც მომივიდა ინფორმაცია სხვა ქალაქებიც გელიან. ინფორმაცია სხვა ქვეყნები გველოდებიან, ეს არის. სომხეთში უკვე გვაქვს ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა, რომელსაც წელს ოფიციალურად დავადასტურებ და ეს წელს მეორე ვიზიტი იქნება აი პრემიერის პარკლებში სომხეთში, ეს ერთი მეზობლებიდან დავიწყოთ, თურქეთი გვექნება მეორე მეზობელი ესეთი ოფიციალური წელსვე, გვექნება საფრანგეთი, პარიზი, ლევილი გვინდა ძალიან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ქართველის მით უმეტეს პოეზიით თუ პრემია ივერიის ჩასვლა იქნება ნებისმიერი ქართველის ძალიან ისეთი ალბათ საოცნებაც კი თუ შეიძლება ითქვას და მნიშვნელოვანი გვექნება ესპანეთი, საბერძნეთი და როგორც გითხრეს გერმანიაც დაინტერესებულია და ვნახოთ ველოდებით ამ ყველაფერს ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ყველაფერზე უარს არ ვამბობთ არც ერთ ქვეყნის შემოთავაზება და შესაბამისად ისევ ექსკლუზივი გამოვიდა კიდე ერთი თქვენ ტელევიზიაში. საკმაოდ საინტერესო სიურპრიზები გველოდება. ძალიან კარგი. დიდი ხარ დავუძახოთ ჩვენ სხვა მონაწილეებსაც. აი ეს ჩვენი მშვენიერი სტუმრები, რომლებიც თქვენ უკვე გაიცანით. და ახლა ძალიან მინდა აი ამ ხონზე, როდესაც ყველანი ერთად ხართ, გისურვოთ ძალიან დიდი წარმატება ყველა თქვენდანს, ლამაზი დღეები, გამარჯვება და მინდა რომ ჩვენი ეს გადაცემა დავამთავროთ ძალიან ლამაზი იტალიური პატარა ლექსით, რადგანაც იტალიური მართლა ძალიან ლამაზი ენაა და მიუხედავად იმისა, გავიგებთ თუ არ გავიგებთ, ყურს ხო ძალიან სასიამოვნოდ მოხვდება. მაინც გავიგებთ. Noi vuole sentire vostra poesia giusto per quella libra, secondo libro. Це невеличкий уривок прозорого твору про дітей дощу та сонця. Вони розуміють мову сліз, бо самі колись були зіткані з них. Але вони знають і мову світла, ту, що говорить про надію навіть у найпохмуріші дні. Діти доща і сонця вміють сміятися крізь сльози. Їхній сміх, як веселка після зливи, як золотий пил, що розвіюється в повітрі, торкаючись усього живого. Вони приймають біль як частину шляху, але не дозволяють йому стати їхньою сутністю. Бо знають, якщо заплачеш, то лише для того, щоб потім світити ще яскравіше. Слава Україні! Героям слава! Prosegue. Eccola qui, l'ho trovata subito. Allora, questa è la poesia che dà il titolo al mio secondo libro ed è appunto, come chiedeva Tamara, finché il sangue non ci separi. Finché il sangue non ci separi, siamo ancora fratelli, ma continuiamo a parlarci affinando la lezione che imparammo a Babele. Ogni cosa del mondo non è mai una sola cosa, soprattutto se non vi va a genio. E possiamo chiamarla in modi diversi, più o meno originali, con ritmi scanditi da consonanti che partono in marcia o da sfilate chiassose di più vocali, purché alla fine ce ne venga un vantaggio. Restiamo fratelli, ma continuiamo a tatuarci le mani coi pigmenti del sangue di Abele, senza provare rimorso. Bravo Alessandro, ottimo, bravo. თქვენს რო წაგვიკითხოთ ერთი ლექსი, დასანანია, ეს არის ჩემი საყვარელი ლექსი და საკმაოდ დასაფიქრებელია. საფიქროდი. დასაფიქრებელია. ლექსია დასაფიქრებელი. თვითგადარჩენის პრინციპით მოხდა, როგორც ცხოველის ადამიანის თვითგადარჩევა და მენანება.
ევოლუციის საფეხურზე გადახრილი მხოლხავს, როგორც საობრობს. ეშინია დაფლეთა კანის და მენანება. შენი აჩრდილის სილუეტი მალულად ბორგავს, როგორც წარსულის გადმონაშთებს ხსოვნიდან კრებს ისტორია და მენანება. სარკეში ვიღაც ვერ მალავს ფოთვას. თითქოს ორსული მდედრის ცქერით და მენანება წელთა რიცხვამდე. დარჩენილ ხიმილს მეზოზური სამარხებიდან ტვერს აცრის ფუნჯით და მენანება იმედად თითქოს შემორჩენილ კვერცხის ნაჭუჭი ვულკანის შრეში სიყვარულის ემბრიოს ძინავს და მენანება. დასანანია, მაგრამ ის რასაც გადაშენების სურვილით წაშლი აღარც კი გსურდეს აღუდგინო ემბრიონს სუნთქვა. გასაგებია პოეზიაც, ლექსიც და პროზაც 65 მილიონი წლის წინ გადაშლეს. ფოტოებს უცქერ და ჩემთვის ჩუმად ვიმეორებ დაუსრულებლად დასანანია. ნუ გზავნა. ბოლო კითხვა, ვიცი რომ ძალიან დაღლილი ხარ, თუმცა შემოქმედებითად ხარ დაღლილი და როგორია ეს ემოცია, როცა აი ამდენი სტუმარი ყავს, აი ამდენი ახალი სახე უნდა გააცნო შენს ქვეყანას, ასეთი დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს უცხო ქვეყნების წინაშე, როგორია შენი ემოცია და როგორია აი ეს კარგი შემოქმედებითი დაღლა? ალბათ ყველაზე ბედნიერი ადამიანი მაშინაა, როდესაც საქართველოს საქმეს აკეთებს, საყვარელ საქმეს აკეთებს და მე ვთვლი რომ მაშინ არ იღლები ადამიანი, უბრალოდ შესაძლებელია ფიზიკური უბრალოდ ცოტა ასეთი ძალა გამოცდილება იყოს, რომელსაც მე დაღლას ვერ დავარქვი, ამიტომ არ დავღლილ ვარ ერთადერთი რაც ჩემთვის კიდევ ერთი მედიების მომტანია, ეს არის ამათგან მიღებული ხელოვანებისგან მიღებული საოცარი პოზიტივი, საოცარი ღიმილი, დამოკიდებულება საქმისადმი, ჩემი საქმიანი პროექტისადმი, საკუთარი შემოქმედებისადმი და ერთმანეთის შემოქმედებისადმი, რომელიც უბრალოდ არ მინდა რომ არ აღნიშნო ეს დეტალი, რაღაც აბსოლუტურად ერთმანეთისთვის უცხო ადამიანები იყვნენ, პოლონელებიც, სომხებიც, უკრაინელებიც, იტალიელებიც, ქართველებიც და ზუსტად აი ამ სიუცხოვის მიუხედავად იმდენად საოცარი მეგობრული ატმოსფერო შედგა პირველივე წავინა შეხვედრისა, რომ მე დაღლა ვერ ვიგრძელი თუნდაც აი ამ უმნიშვნელოვანეს დეტალით. ეს არის რაღაც იშვიათი მოვლენაა და ალბათ ეს იშვიათი მოვლენა ისევ და ისევ პატრიარქის პატრონაჟის ქვეშ და მისი კურთხევის ქვეშ ყოველ პროექტში თუ შეიძლება მოხდეს, თორემ სხვანაირად მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენი. ამიტომ მე არ დავიღალე, მე კიდევ მზად ვარ გავამგზავნო ჩვენი საქმიანობა და დავიღლები მაშინ, როდესაც საქმე არ მექნება ჩემი საყვარელი. და თუ შეიძლება მეც ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან პატარა სტროფს, ეს არის ჩემი ლექსია. ჩემი ლექსია ის, იმიტომ რომ ეს არის ყველა ქართველის ლექსი და იმ ყველა ქართველში ერთი რიგითი ქართველი ვარ მეც. პირველ რიგში ეს არის ალბათ ყველა ქართველის საოცნებო სიტყვები. ხომ ლამაზია ეს საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა ფართედ გაშლილი და მოხატული თამარ დედოფლის დარბაზივითა. მადლობა თქვენ და შეხვედრამდე. წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარს და პრემია ივერიას იმისათვის, რომ პრემია ივერია გახდა, იყო, ალბათ მე არ ვიცოდი, იყო და ეხლა გახდა არა მხოლოდ მეგობრობის, ნათესაური კავშირის დასაწყისით. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ პრემია ივერიას და ბატონ ნუგზარს. მოინათლება ბატონი ბრუნო ჩვენთან ეკლესიაში მართლმადიდებლურად ნათლიები ქართველები ეყოლებოდა. ოჰო, ამას გიმალავდით. კიდევ ერთი ექსკლუზივი და ნამდვილად ვერ გამოვტოვებთ ასეთ ღირსშესანიშნაობას. თავი დავიპატიჟეთ. საინტერესოა. წარმატებები და მომავალ შეხვედრამდე. გაითხარეთ.